నమస్కారం న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. న్యూఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్ లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ను కలిసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధికి సీఎం జగన్ భారీ విరాళం. తెలంగాణలో ఉచిత బియ్యం 5 కిలోలే, రాష్ట్ర వాటా బంద్. ఏపీ వరద బాధితులకు ప్రభాస్ భారీ విరాళం. నేనే 70 ఎకరాలు కబ్జా చేస్తే సీఎం ఎన్ని ఎకరాలు చేసి ఉంటారు? ఈటల. ప్రతిరోజు స్పందనలో ప్రజల వద్ద నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన జిల్లా ఎస్పీ. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే న్యూఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కలిశారు. ఈ సమావేశంలో రష్యా అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ, మేము భారతదేశం గొప్ప శక్తిగా, స్నేహపూర్వక దేశంగా మరియు సమయం పరీక్షించిన స్నేహితుడిగా భావిస్తున్నాం. మన దేశాల మధ్య సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయి మరియు నేను భవిష్యత్తును చూస్తున్నాను. Ваше превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в день для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш второй визит за рубежом. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию, это говорит о вашей любви к Индии. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है. हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है. Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो. Качество сотрудничества между нашими странами было тесным, будто это испытание и производство вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время. एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है. इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్ 7న సమాజ్వాదీ పార్టీపై పరోక్షంగా విరుచుకుపడ్డారు మరియు ఉగ్రవాదుల పట్ల కనికరం చూపేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎర్ర టోపీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారని అన్నారు. రెడ్ క్యాప్స్ కేవలం రెడ్ బీకాన్స్ గురించి మాత్రమే పట్టించుకుంటున్నాయని ఈరోజు యూపీ మొత్తానికి తెలుసు. మీ బాధ మరియు సమస్యలతో వారికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. రెడ్ క్యాప్స్ అధికారాన్ని కోరుకుంటున్నారు. आपसे जरूर करना चाहता हूं. सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था. लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी. लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए. मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी. साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें
टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को గోరఖ్పూర్లో జరిగిన బహుళ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డిసెంబర్ 7న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గత ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని శ్రద్ధ వహించడం లేదని నిందించారు. రైతులకు మరియు ఉపాధికి గోరఖ్పూర్ ఎరువుల కర్మాగారం యొక్క ప్రాముఖ్యత అందరికీ తెలుసు. भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధికి సీఎం జగన్ విరాళాలు అందించారు. సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విరాళాలు ఇచ్చారు. ఏపీ సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ బ్రిగేడియర్ వి వెంకటరెడ్డి, విఎస్ఎం రిటైర్డ్ సైనిక సంక్షేమ శాఖ ఉన్నతాధికారులు మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తెలంగాణలో డిసెంబర్లో ఉచిత బియ్యం 5 కిలోలు. రాష్ట్ర వాటా బంధు కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం చౌక ధరల దుకాణాల ద్వారా ఉచిత బియ్యం ఇక యూనిట్ లబ్ధిదారుడికి 5 కిలోల చొప్పున మాత్రమే పంపిణీ జరగనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన పథకం పీఎం జీకేవై కింద ఉచిత బియ్యం పంపిణీ ప్రక్రియ గడువు 2022 మార్చి వరకు పొడిగించి కోటా విడుదల చేసినప్పటికీ రాష్ట్ర కోటాపై నిర్ణయం జరగలేదు. నేనే 70 ఎకరాలు కబ్జా చేస్తే సీఎం ఎన్ని ఎకరాలు చేసి ఉంటారు? ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో ఉన్న నేనే రైతులను బెదిరించి 70 ఎకరాలు అసైన్ భూములను తీసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న కేసీఆర్ ఇంకెంతమందిని భయపెట్టి హైదరాబాద్, కొండాపూర్, రంగారెడ్డి వంటి ప్రాంతాల్లో ఎన్ని వేల ఎకరాలు తీసుకునుంటారు? నాదైతే తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టని భూమి అని హుజరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఏదైనా విపత్తు సమయంలో అన్ని దేశాలు కలిసి నిలబడడం చాలా ముఖ్యం మరియు కోవిడ్ యొక్క విభిన్న ఉత్పరివర్తనాల కోసం అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలని డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ సిడిఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ డిసెంబర్ 7న అన్నారు. పానెక్స్ 21 కర్టెన్ రైజర్లో మాట్లాడుతూ సిడిఎస్ రావత్ ఇలా అన్నారు. Floods in areas where we hardly had any rain, and this is not just in our country, it is happening in every nation. And to top it all, now we have virus-generated pandemics for which we have to be prepared for in the future. When you have such pandemics, these pandemics do not remain confined to one nation's boundaries. They travel across from one nation to the other. And therefore to state that individual nations on their own are responsible for taking care of the people is not the best way forward. I think it has to be a joint response, and we have to develop joint response mechanisms. And I think Panex 21 is one good method of getting together to see how we can prepare for the future, look at the present and prepare for the future. First, of course, we have to look at COVID itself. We find that there are variants now coming in, the Omicron is there. Whether it is going to again mutate into something else, we need to be prepared for, and I think the medical fraternity in particular will have to get the act together to find ways and means of overcoming such pandemics. The other issue that I wish to highlight is that is this also becoming the new kind of warfare? And if this is the future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. And to top it all, let me tell you that the armed forces of any country will have to step in wherever such a natural disaster or a pandemic takes place. So I think it is important for us in uniform, men and women in uniform, to see how best we can support our nation. పార్లమెంట్లో అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించిన ఎంపీలపై చర్యలు తీసుకోవాలి. టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య మీడియా సమావేశం. చాలా విచిత్రం. ఆనాడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకోవటానికి అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో కలిసి ఢిల్లీ వెళ్ళారు. అక్కడ ఇందిరాగాంధీ గారికి పరిచయం చేశారు వీళ్ళిద్దరిని. తెలుగులో మహానటులమ్మ వీళ్ళిద్దరు అని చెప్పి పివి నరసింహరావు గారు పరిచయం చేశారు. అక్కడ ఆయన తెలుగువాడే. యా ఐ నో దీస్ ఆర్ మద్రాసీస్. మద్రాసీలు నాకు తెలుసు. ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడే నో మేడం, వీఆర్ నాట్ మద్రాసీస్, వీఆర్ తెలుగు పీపుల్, వీఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగు దేశం. ఆనాడు పార్టీ కూడా రాలేదు. నో మేడం, వీఆర్ ఫ్రమ్ తెలుగుదేశం, వీఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఇందిరాగాంధీ గారి మొహం మీద ఈయన అనేటప్పటికీ షీ ఫెల్ట్ లిటిల్ బిట్ బ్యాడ్. వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆమె. ఆ రకంగా ఆనాటి నుంచి మేం మద్రాసీలం కాదు, మేం తెలుగు వాళ్ళం అని చెప్పి నినదించిన మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు. ఇదంతా అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు తెలియదని కాదు, అయ్యా రాంబాబు గారు మీకు తెలియదని కాదు. అబ్బో ప్రమాణంగా మాట్లాడుతాను అవకాశం ఇస్తే తెలుగు మీద. వంశీ గారు మీరు అపర మేధావి మీకు తెలియదని కాదు. ఓ బూతుల మంత్రి నీకు తెలియదని కాదు. ద్వారంపూడి నువ్వు అక్కడే ఏమిటంటే ఏ కోరండి అది విదేశాల్లోనే నువ్వు ఇవి కడుతున్నావు. వాట్ ఇస్ దట్ గోడౌన్లు కడుతున్నారు. నేను అందులోకి వెళ్తలా. నేను ఇది ఎందుకు చెబుతున్నానంటే తెలుగువాడి ఖ్యాతి, తెలుగు భాష ప్రాభవం దశ దిశలా వ్యాపింపజేసిన మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు. తెలుగు భాష వైభవం, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నాయి. ఒక కర్ణాటక మహాప్రభు అన్నారు
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు. అటువంటి తెలుగు అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఓ వైకాపా నాయకులారా, మీ ప్రభుత్వాల మీ దొంపలు దగ్గర అప్రతిష్ట పాలవుతుంది కదా తెలుగు. తెలుగు భాష అంటే అదో బూతుల మయం, అశ్లీల పదజాలంతో కూడుకున్నది. జున్ను ముక్క కన్నా, చెరకు గడ కన్నా, పంచదార కన్నా, పనస తొనల కన్నా తీయనైన భాష నా తెలుగు భాష అని పెద్దలు ఘోషిస్తే, మీ దొంపల దగ్గర మీకు ఓట్లేసి గెలిపించి ప్రజలు మీకు అధికారం ఇస్తే తెలుగు అంటే బూతులమయం. బూతులు నేనేం చెప్పను, అదే బూతులు అర్థం చేసుకోండి. ఇక నేను నా నోటితో బూతుల మయం చేసి ఇదే మా భాష అన్నట్లుగా చేసినారే. మొన్న ఏం జరిగింది శాసనసభలో? ఎంత అశ్లీలంగా మాట్లాడినారు ఈ దుష్ట చతుష్టయం. ఆనాడు కౌరవ సభలో దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని వీళ్ళ నలుగురిని దుష్ట చతుష్టయం అనేవాళ్ళు కౌరవ సభలో ఆనాడు. ఈనాడు ఈ అభినవ ప్రాక్టికల్ పేరుతో 17 మంది బాలికలపై ప్రిన్సిపల్ అత్యాచారం. విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ఉపాధ్యాయుడు కామాంధుడిగా మారాడు. విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తును అందించాల్సిన గురువు బాధ్యతను మరచి పైశాచికంగా ప్రవర్తించాడు. పరీక్షల పేరుతో పాఠశాలకు పిలిచి విద్యార్థులపై అగత్యానికి ఒడిగట్టాడు ఓ కీచకుడు. జీఎస్టీ పరిహారం కింద ఏపీకి 543 కోట్లు విడుదల. కేంద్ర మంత్రి జీఎస్టీ నష్టపరిహారం కింద గత నవంబర్ 3న రాష్ట్రాలకు 17,000 కోట్లు విడుదల చేయగా, అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా కింద 543 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్లు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి వెల్లడించారు. రాజ్యసభలో మంగళవారం వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు వి విజయసాయిరెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి రాతపూర్వకంగా జవాబిచ్చారు. ఓయూ తీరుపై విమర్శలు. నడకకు రేటు కడితే ఎలా? దట్టమైన అటవిని తలపించే పచ్చిక బయళ్ల మధ్య ఉస్మానియా అందాలను ఆస్వాదిస్తూ నిత్యం వేలాది మంది చేసే వాకింగ్కు ఓయూ అధికారులు వెలకట్టారు. ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చుకునే పనిలో భాగంగా సెక్యూరిటీ పేరుతో యూజర్ ఛార్జీలు వసూలుకు పూనుకున్నారు. సినిమా షూటింగ్, వాకింగ్, జిమ్, గేమ్స్ ఇలా ప్రతిదానికి ఓ రేటు నిర్ణయించారు. రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి శ్రీ శంకర్ నారాయణ కోవిడ్-19 మరియు కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ను కట్టడి చేయడానికి చేయవలసిన ఏర్పాట్లు మరియు చర్యల గురించి జిల్లా అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించి సూచనలు ఇచ్చారు మంత్రి గారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి సెల్వమణి, జాయింట్ కలెక్టర్ సిరి, జాయింట్ కలెక్టర్ నిశాంత్, జాయింట్ కలెక్టర్ గంగాధర్ గౌడ్, పెనుగొండ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ నవీన్, డిఎంహెచ్ఓ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హాట్స్పాట్స్ ఏమైనా తయారవుతుందా, ఏషియన్ సెంటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక వేరే పద్ధతిలో రెడీ అవ్వడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించి కూడా అన్ని కూడా రీవెరిఫై చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది. సో అందుకే ముఖ్యంగా ఇవాళ ఆల్ హాస్పిటల్, మేజర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్స్, తర్వాత కమిషనర్స్, ఆర్టీఓస్, ఇంపార్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ పిలవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ యాక్టివిటీస్ మీదనే. సో ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ చేసి మనం ప్రివెంటివ్ కేర్ చాలా జాగ్రత్తగా, ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ ది సిచ్యువేషన్. సో ఈ మీటింగ్ సంబంధించి ముందు జస్ట్ సింపుల్గా కొన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయి సార్. అంటే కోవిడ్తో రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. కోవిడ్ రెండు వేవ్స్ కూడా చూడడం జరిగింది సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ WHO ఇచ్చిన, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన దాన్ని గైడెన్స్ బేస్ చేసుకుంటే న్యూ వేరియంట్ ఆఫ్ కోవిడ్-19 అనేది ఒకటి ఎమర్జ్ అయింది సార్. అది న్యూ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ అని, అది B.1.1.529 అనేది ఒక న్యూ వేరియంట్ సార్. అది స్పైక్ ప్రోటీన్లో ఉన్న మ్యూటెంట్ వల్ల వచ్చిన వేరియంట్. ఈ వేరియంట్ 12 కంట్రీస్ ఫస్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, కన్ఫర్మ్ చేశారు సార్ లాస్ట్ మంత్ 26న. సో అప్పటి నుంచి కూడా కొద్దిగా ఎలర్ట్ అవ్వడం జరిగింది సార్. మనకి 12 కంట్రీస్కి మెయిన్ హై రిస్క్ కంట్రీస్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేసింది సార్. దట్ ఇంక్లూడ్స్ UK అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, బ్రెజిల్, బోట్స్వానా, చైనా, ఆస్ట్రేలియా, మారిషస్, న్యూజిలాండ్, జింబాబ్వే, సింగపూర్, హాంకాంగ్ అండ్ ఇజ్రాయెల్. టోటల్గా మన అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్లో అదర్ డిస్ట్రిక్ట్లో 12 మంది కలెక్టర్స్, టోటల్గా 67,699 మంది మనకి పాజిటివ్ ఫస్ట్ వేవ్లో వచ్చారు సార్. సెకండ్ వేవ్లో 90,373 మంది వచ్చారు. ప్రిడిక్షన్స్ ఏంటంటే ఈ లెక్క ప్రకారం ప్రిడిక్ట్ చేసుకుని ఒక 2 months బ్యాక్ ఈ థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఎంత అవ్వచ్చు చేయండి అని ప్రిడిక్ట్ చేసుకుంటే ప్రిడిక్షన్స్ 150,000 కేసెస్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది సార్. అంటే రెండు కలిపి డబల్ ద ఫిగర్, ఫస్ట్ వచ్చిన డబల్ ద ఫిగర్ని ఎస్టిమేట్ చేయమని చెప్పండి. ఆ విధంగా మనం 150,000కి ఎస్టిమేట్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాం.
ఇది 5 నెలలు సార్. ఇది నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి ఎస్టిమేషన్ సార్. దానివల్ల కొద్దిగా అలర్ట్నెస్ ఉంది సార్. అవును సార్. ఇప్పుడు ఈ హిందూపూర్లో స్టార్ట్ చేసిన దాన్ని వర్కింగ్ కండిషన్ లేదు సార్. ఇమీడియట్గా అవసరమే. అవును సార్. అవును సార్. దానికి సంబంధించి ఏమన్నా అంటే ఓవరాల్ దాన్ని సర్వీస్ ఏమైనా చేయాల్సింది మళ్ళీ ఒక 3 days నుంచి అందరినీ మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. సర్వీస్ మెన్ బయోమెడికల్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆఫ్టర్ యూటిలైజేషన్ మనకి ఎలా దాన్ని అయిపోతే క్లీన్ చేయాలని కూడా మన మీడియా అది మన బాధ్యత అనేది మెయిన్ గా వాళ్ళకి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా డెప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓస్ ఉన్నారు, ప్రతి డివిజన్ కి ఒక డెప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ ఉన్నారు. ఆ నెంబర్స్ దయచేసి ఆర్టీఓసి సబ్మిషన్ డిజిగ్నేషన్ అనేది ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది మెడికల్ సైడ్ నుంచి. సో అదే ఒకటి. సో ఇంకొక రిక్వెస్ట్ సార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ నుంచి సార్, ఎనస్థీషియా టెక్నీషియన్స్ చాలా అవసరం సార్. అది ఒక్కరిదే నోటిఫికేషన్ మాకు రాలేదు, మిగతా అన్ని ఫిల్అప్ చేసాము. చాలా వరకు ఎఫ్ఎన్ఓస్ ఎంఎన్ఓస్ స్టాఫ్ నర్స్ అంతా ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం సార్. డాక్టర్స్ కూడా ఎనస్థీషియా టెక్నీషియన్స్ ఒకటి మనకి పై నుంచి రావాల్సి ఉంది సార్ నోటిఫికేషన్. ఐఈసీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడకపోతే జనవరి ఎండింగ్ కి వీ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వేవ్. జనవరి ఎండింగ్ ఇది ప్రెడిక్షన్, బట్ అది రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఎంత కష్టపడితే అంత మంచిది. తర్వాత కష్టపడకుండా ఉంటాము, డెత్స్ రాకుండా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. Quantity have to be increased. If, for example, GPH 10 KL to 23 KL to వెళ్ళాము. So now he needs to renegotiate his contract with Jindal Steel for 23 KL. So Varanasi and Linde and other suppliers, వాళ్ళ LMS suppliers renegotiate చేసుకొని వాళ్ళ first number of cryogenic tankers whatever to bring this quantity of oxygen. ఇంత క్వాంటిటీ తీసుకురావడానికి సఫిషియెంట్ ట్యాంకర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయా కాదా ఫస్ట్ అది ఒకటి చూసుకోవాలి. సెకండ్లీ సప్లయర్ ఎంత క్వాంటిటీ సప్లై చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండకపోతే ఇంకా వాట్ రేట్ పెంచడానికి అవసరం ఉంటే దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రీనెగోషియేట్ దేర్. మళ్ళీ హాస్పిటల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. దే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ కలెక్టర్ మేడం దట్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ రేట్. డైలీ పాజిటివిటీ, వీక్లీ పాజిటివిటీ చూసుకోవాలి. బికాస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ దట్ మనకి జిల్లా అంతా ఇన్ని కేసులు వస్తాయని కాదు, కానీ ఏదో ఓన్లీ హిందూపూర్ విల్ హ్యావ్, ఓన్లీ అనంతపూర్ విల్ హ్యావ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కృష్ణా జిల్లా నుండి స్థానిక సంస్థల కోటలో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన డాక్టర్ మొండితోక అరుణ్ కుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ అమరావతిలో 8/12/2021 బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరుగుతుంది. కలెక్టరేట్ సునైన ఆడిటోరియంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమంలో ప్రజల నుంచి ఆజీలు స్వీకరిస్తున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు. ప్రభాస్ మంచి మనసు, ఏపీ వరద బాధితులకు భారీ విరాళం. ఆంధ్రప్రదేశ్ వరద బాధితులకు తన మంచి మనసుతో ఆదుకోవడం. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరదలు ముంచెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో నష్టపోయిన వారిని ఆదుకునేందుకు ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కు 1 కోటి విరాళంగా ప్రకటించాడు. దీనికి సంబంధించిన చెక్కును త్వరలో సీఎం కార్యాలయానికి పంపనున్నాడు. గతంలో కరోనా సమయంలో ఈ పాన్ ఇండియా స్టార్ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెరో 50 లక్షల చొప్పున విరాళం అందించాడు. ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి మరో 3 కోట్లు ఇచ్చాడు. ఆంధ్ర గోల్కొండగా కొండవీడు చారిత్రక ప్రాభవానికి, తెలుగువారి పౌరుషానికి నిలవెత్తు దర్పణంగా నిలిచిన కొండవీడు ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా మలిచేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్ రెడీ అవుతుంది. మహోన్నత చరిత్ర, ప్రాచీన సంపద కలిగిన కొండవీడుకు పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఎలాంటి సమస్య అయినా ధైర్యంగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేసి వారి సమస్యకు పరిష్కారం పొందవచ్చని, ప్రతిరోజు వారితో మాట్లాడేందుకు వీలుగా ప్రతిరోజు స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ వారి సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుందని జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ సిద్ధార్థ్ కౌశల్ ఐపీఎస్ గారు అన్నారు. ప్రతిరోజు స్పందన కార్యక్రమంలో ప్రజలు వారి యొక్క సమస్యలను ఎస్పీకి నేరుగా విన్నవించుకున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలుపు మేరకు క్లీన్ నందిగామ లక్ష్యంగా పనిచేయాలని నందిగామ శాసనసభ్యులు మొండితోక జగన్మోహన్ రావు ఆదేశాలతో నందిగామ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మండవ వరలక్ష్మి పిచ్చయ్య మన ఊరు మనం పరిశుభ్ర చేసుకుందామన్న నినాదంతో పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు. వరి మానేసి గంజాయి సాగు చేయాలా? మాజీ మంత్రి కేఎస్ జవహర్ మీడియా సమావేశం. ప్రాంతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, అంతేకాకుండా రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నపూర్ణగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తమైనటువంటి విధానాలతో ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిపాలన ద్వారా, ఎందుకంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి రాజ్యం తీసుకొస్తాను రాజన్న రాజ్యం అని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ రాజశేఖర్ రెడ్డి రాజ్యాన్ని తేవటం కోసం పంట విరామాన్ని కొంతకాలం ప్రకటించి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వరికి ఊరేసేటటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒక సామెత ఒకటి ఉంది, విత్తనాలకు పోయిన రెడ్డి ఓదలెత్తడానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది ఈ రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే. ఒక పక్క విపత్తులు, మరో పక్క వాతావరణం, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో అతలాకుతలమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి తన విధానాలతో అస్తవ్యస్తంగా మార్చటం. ఎందుకంటే కౌలు రైతులు ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే 2వ స్థానంలో, కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలు దేశంలో 2వ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా రైతుల ఆత్మహత్యల్లో 3వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ విధానం ఏ విధంగా ఉంది, వ్యవసాయ రంగానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉందనేది మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. తెలంగాణలో యాసంగి పంట వేయొద్దంటే ఈయన బోర్ల కింద పంట వేయొద్దని చెప్తా ఉన్నాడు. ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే కేసీఆర్ గారిని ఫాలో అవటం, మరో పక్క తనకున్నటువంటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వనరులను కూడా వినియోగించుకోకుండా ఈరోజు అస్తవ్యస్తంగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా కుదేలైనటువంటి పరిస్థితి. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో ఆ రోజు వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ జరగటం కానీ, దాంతోపాటుగా రైతు రథాలు ఇవ్వటం కానీ, అదేవిధంగా పూర్తి స్థాయిలో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ చేసినటువంటి పరిస్థితి, పట్టి సీమ ద్వారా ముందస్తుగానే నీళ్లు తీసుకొచ్చి పంటలను కాపాడిన పరిస్థితి ఆ రోజు ఉంటే, ఈరోజు పూర్తిగా నవంబర్ నెలలో తుఫాన్ల నెలగా ఉన్నటువంటి నవంబర్ నెలలో 13 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు ఈ తుఫానుకు గురైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఒక ముందస్తు ఆలోచన లేనందువల్ల. అదేవిధంగా రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో ఉంటే అసలు ఏ గవర్నెన్స్ లేకుండా కేవలం తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో ఆయన టైంపాస్ చేసేటటువంటి గవర్నెన్స్ని ఈరోజు తీసుకొని రైతులు నెట్టడం ఉంచినటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. నాగార్జున సాగర్ ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర సరిహద్దు తనిఖీ చెక్పోస్ట్ వద్ద సుమారు 20 లక్షల ఎర్రచందనం స్వాధీనం. 2 మినీ బొలెరో ట్యాక్స్లో అక్రమంగా హైదరాబాద్ నుండి చీరాలకు చేపల మేత బస్తాల కింద తరలిస్తున్న ఎర్రచందనం తుంగల్ని పట్టుకున్న చెక్పోస్ట్ సిబ్బంది. న్యూఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను కలిసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధికి సీఎం జగన్ భారీ విరాళం. తెలంగాణలో ఉచిత బియ్యం 5 కిలోలే, రాష్ట్ర వాటా బంద్. ఏపీ వరద బాధితులకు ప్రభాస్ భారీ విరాళం. నేనే 70 ఎకరాలు కబ్జా చేస్తే సీఎం ఎన్ని ఎకరాలు చేసి ఉంటారు? ఈటల. ప్రతిరోజు స్పందనలో ప్రజల వద్ద నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన జిల్లా ఎస్పీ. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్కారం.